हेलो स्टूडेंट्स, आज आप धोरण 12 बायोलॉजी अंदर लेक्चर ने आगे वधारीए छे। मित्रों, आपणे हवे छे लेक्चर ना एंड तरफ जई रह्या छे धीमे धीमे। बराबर, एक बे पॉइंट बाकी है ए हवे कम्प्लीट करीशुं। आजनो जे आपणो टॉपिक है ए टॉपिक है पश्वफलननी घटना। एटले पश्वफलननी घटना कम्प्लीट थशे एटले आपणुं चेप्टर कम्प्लीट। ओके, तो पश्वफलननी घटनानी अंदर एना आगळनुं थोडुंक आपणे विचारी लईए कि भाई आगळनुं जे आपणे लेक्चर भण्या हता ए लेक्चरनी अंदर आपणे समज्या हता बेवडું फलन। मैं तमने बधुं फिगरथी समजाव्युं हतुं, लखायुं नहोतुं। बराबर छे, एटले तमारे लखवानुं लखाण छे ए ચોપડીमांथी तमारे લીટી લીટી लखी देवानी छे। ओके, नानो एवो पेरेग्राफ छे। बराबर, 34 नंबरना पेज पर आ जे पेरेग्राफ छे ए लखवानो छे। आ जे आकृति छे ए पश्वफलननी घटनामां आवे छे। बराबर, एटले आकृति दोरवानी नथी, आपणे खाली आटલું લખવાનું છે। એની અંદર તમારે જો સમજ માટે આકૃતિ દોરવી હોય તો એ લેક્ચરમાં મેં તમને જે દોરાવી હતી એ પ્રમાણેની આકૃતિ તમે દોરી દેશો। ઓકે, ચલો તો વાત કરીએ હવે કે ભાઈ એની અંદર આપણે શું શીખ્યા હતા। તો કે આ જે ભ્રૂણપૂટ છે એ ભ્રૂણપૂટની અંદર અહીંયા એક અંડકોષ, અહીંયા ધ્રુવીય કોષ કેન્દ્ર અને અહીંયા આગળ બે સહાયક કોષો। શું થાય, પરાગનલિકા અહીંયા આવે, परागनलिका प्रवेश करे सहायक कोष में, एना कोषरसनी अंदर बे कोष छोड़े जेने कहेवाय नरजन्यु। एक नरजन्यु आना साथे जोड़ाय, बीजो नरजन्यु आना साथे जोड़ाय। अहींया आगळ जे रचना थाय छे एक कोष केंद्र केवुं हशे, त्रिकीय। शुं कहेवाय आने? त्रिकीय। शुं कहेवाय? भ्रूणपोष कोष केंद्र, अथवा आने बीजुं कहेवाय छे प्राथमिक भ्रूणपोष कोष केंद्र। बराबर, आ शेनु निर्माण करे छे? प्राथमिक भ्रूणपोष कोष केंद्र। एने शुं कहेवाय छे? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, એટલે એને કહેવાશે PEN। તમારી અંદર ડાયરેક્ટ આવું લખેલું હશે PEN। ઓકે, તો આને કહેવાય છે ન્યુક્લિયસ। તો એક કોન્સેપ્ટ સમજો કે પ્રાઇમરી જે પ્રાથમિક ભ્રૂણપોષ કોષ કેન્દ્ર છે એ શું છે અને પ્રાથમિક ભ્રૂણપોષ કોષ છે શું છે, બંને વસ્તુ અલગ છે। પ્રાથમિક ભ્રૂણપોષ કોષ અને પ્રાથમિક ભ્રૂણપોષ कोष केंद्र, बने वस्तु केवी छे? अलग छे। आनी अंदर जे तमने आ त्रण देखाशे टपका टपका जेवी रचना, ए त्रण कोष केंद्रो छे एटले एने कहेवाय छे प्राथमिक भ्रूणपोष कोष केंद्र, केम के एनी अंदरथी निर्माण पामवानुं छे भ्रूणपोष। पण अहींया आगळ 3 सेल, अहींया आगळ 3 सेल अने आखे आखो जे आ वच्चेनो कोष छे ए कोषने शुं कहीशुं? प्राथमिक भ्रूणपोष कोष केंद्र। पहेला नता कहेता, कारण के पहला फलन नतुं थयुं। फलन थई गया पछी आ शेमा ट्रांसफर थई जाय छे भाई, शेमा फरी जाय छे? प्राथमिक भ्रूणपोष कोष केंद्र अथवा तो प्राथमिक भ्रूणपोष कोषनी अंदर फरी जाय छे। हवे पश्वफलननी घटनानी अंदर आपणने खबर छे के भाई भ्रूणजनन, भ्रूणनो निर्माण थवानुं छे, भ्रूणनुं, अने भ्रूणनो विकास थवानो छे, भ्रूण विकास थवानो छे। तो आवुं करवा माटे, बराबर, भ्रूण जनन और भ्रूण विकास करवा माटे एमने पोषण लेवुं पड़े। भ्रूणनो अहींयाथी विकास थवानो छे आ युग्मनजमांथी, केम के अंडकोष फलित थईने युग्मनजमां परिणम्यो छे। ए युग्मनजमांथी हवे विकास पामीने भ्रूण बनवानो छे बीजनी अंदर। बराबर, आ रीतनुं बीज होय अने बीजनी अंदर एक भ्रूण होय। ए भ्रूण होय तो ज एनी अंदरथी नवुं संतति छे, नवी वनस्पति बनी शके। एटले आनी अंदरथी जे युग्मनज छे एनी अंदरथी बीजमां रहेलो भ्रूण बनवानो छे, कारण के आ अंडक छे अनो भ्रूणपूट छे ए शेमां परिणमशे? बीजमां। एनी अंदर रहेलुं जे आ युग्मनज छे ए शेमां परिणमशे? भ्रूणमां। अने आ छे एने पोषण आपवा माटेनो भ्रूणपोष बनावशे। એટલે પહેલા આપણે શું સમજવું પડશે? ભ્રૂણપોષ। કારણ કે ભ્રૂણપોષ એ ભ્રૂણપોષ ક્યાંથી સર્જાય છે? પ્રાથમિક ભ્રૂણપોષ કોષ કેન્દ્ર અથવા તો પ્રાથમિક ભ્રૂણપોષ કોષમાંથી। એનું કામ શું છે? વિકસતા ભ્રૂણને પોષણ આપવાનું। બરાબર છે? એટલે જમણવાર તમે રાખ્યો હોય તો પહેલાં ખાવાનું બનાવી દેવું પડે ને પછી આમંત્રણ અપાય જમવા માટે બધાને આવવાનું, કે બધાને આમંત્રણ આપીને પછી બનાવવાનું ચાલુ કરો। बराबर है, एवी वस्तु थाय। એટલે પહેલા શું બનાવવું પડે? પહેલા જમવાનું બનાવવું પડે, ભ્રૂણપોષ બનાવવો પડે। એટલે પહેલા ભ્રૂણપોષનું નિર્માણ થશે અને પછી ભ્રૂણનું નિર્માણ થશે। એટલે પહેલા આપણે શું સમજવાનું છે ભાઈ? પશ્વફલનની અંદર ભ્રૂણપોષની રચના સમજવાની છે અને પછી ભ્રૂણની રચના સમજવાની છે, કેવી રીતે થાય છે। ઓકે, एकदम क्लियर।
તો સમજીએ આપણે પશ્વફલન કોને કહેવાય છે? તો કે બેવડા ફલનને અનુસરીને ભ્રૂણકોષ અને ભ્રૂણનો વિકાસ થાય છે અને પુખ્તતાએ પહેલા શું થાય છે? જ્યારે ફલન થઈ જાય છે ત્યારે ભ્રૂણકોષ અને ભ્રૂણનો વિકાસ થાય છે, નિર્માણ થાય છે અને પુખ્તતાએ અંડક અને અથવા તો અંડકો બીજમાં પરિણમે છે. અંડક અથવા અંડકો શું થાય છે? આની અંદર એક અંડક હોય તો એ બીજમાં પરિણમશે. મેં કીધું તું અહીંયા બીજ. અને અંડકો વધારે છે તો બધા બીજમાં પરિણમશે. અને બીજાશય છે આની બાજુમાં, આની આજુબાજુમાં જે બીજાશયની રચના હતી એ શેમાં પરિણમી જશે ભાઈ? ફળમાં પરિણમશે. એટલે તમે સફરજનનું બીજા જે ફળ જોવો છો ગમે તે, બરાબર, ચીકુ લઈ લઈએ આપણે, તો ચીકુની અંદર જે ચીકુનો ગર છે તમે જે ખાઓ છો, બીજ ખાઓ છો, દાણા નથી ખાતા ને, તો બીજ જે નથી ખાતા એ એનું બીજ છે. એ શેમાંથી નિર્માણ પામ્યું? અંડકમાંથી. એને ખોલશો ને તમે તો એની અંદર ભ્રૂણની રચના તમને જોવા મળશે. એને પલાળી રાખશો તો એની અંદરથી ફણગો ફૂટશે, એ ભ્રૂણમાંથી નીકળ્યો હશે. તો એ બીજ છે. અને ફળ કયું છે જે તમે ખાઓ છો? એ તો ફળ શેમાંથી નિર્માણ પામ્યું? એ આજુબાજુના પ્રદેશ બીજાશયમાંથી. અને પેલું ચીકુનો દાણો બ્લેક કલરનો શેમાંથી નિર્માણ પામ્યો? અંડકમાંથી. ચલો ક્લિયર? એટલા માટે આ જે અંડક છે એ શેમાં પરિણમે છે? બીજમાં. અને બીજાશય શેમાં પરિણમે છે? તો કે સાહેબ ફળમાં. એ તો ખબર જ છે અમને. આ ઘટનાઓને સામૂહિક રીતે પશ્વફલનની ઘટના કહે છે. જે તમને ખબર હતી ને કે બીજ છે એ શેમાંથી બને? અંડકમાંથી. અંડકમાંથી બીજ બનવાની અને બીજાશયમાંથી ફળ બનવાની ઘટના, એને સામૂહિક રીતે આપણે શું કહીએ છીએ? ફલન પછીની ઘટના. એને શું કહેવાય? પશ્વફલનની ઘટના. ચલો ક્લિયર? હાલો, હવે પશ્વફલનની ઘટના છે એની અંદર મુખ્ય કેટલા ભાગ આવે છે? તો કે એક ભ્રૂણનો વિકાસ, ભ્રૂણકોષનો વિકાસ સમજવાનો છે અને બીજો ભ્રૂણનો વિકાસ સમજવાનો છે. ઓકે, ભ્રૂણની અંદર મેં તમને કહી દીધું કે જે યુગ્મન છે એની અંદરથી ભ્રૂણનો વિકાસ થશે. આનો વિકાસ શેમાંથી થશે? તે મધ્યમાં રહેલા પ્રાઇમરી એન્ડોસ્પર્મ ન્યુક્લિયસ એટલે કે પ્રાથમિક ભ્રૂણપોષ કોષ કેન્દ્ર અથવા પ્રાથમિક ભ્રૂણપોષ કોષ PEC, આની અંદરથી એનો વિકાસ થાય છે. કેવી રીતે? વિભાજન પામીને વિકાસ થાય છે અને ભ્રૂણપોષનું નિર્માણ થાય છે. ચલો ક્લિયર? તો અહીંયા આગળ ભ્રૂણપોષ કેવી રીતે બને છે? તો કે જે મધ્યમાં રહેલું ત્રિકીય ભ્રૂણપોષ કોષ કેન્દ્ર છે અથવા તો પ્રાથમિક ભ્રૂણપોષ કોષ કેન્દ્ર છે એની અંદરથી વિભાજન થાય છે અને અંદરથી ભ્રૂણપોષ નિર્માણ પામે છે. હવે આ જે વિભાજન પામે છે, વિભાજન કયા પ્રકારનું છે અને કેવી રીતે વિભાજન પામી અને કોષો બનાવે છે, કેવી રીતે ભ્રૂણપોષ બનાવે છે, એના આધારે એ ભ્રૂણપોષના 3 પ્રકાર પડે છે. તમારી અંદર આ 2 જ ભ્રૂણપોષના પ્રકાર ભણવાના છે: મુક્ત કોષ કેન્દ્રી ભ્રૂણપોષ અને કોષીય ભ્રૂણપોષ. હેલોબિયલ ભ્રૂણપોષ હું તમને એમનેમ જ સમજાવવાનો છું, 2 સાથે 1 ફ્રી. બરાબર, ઓફર ચાલે છે અત્યારે. હાલો, તો ભ્રૂણપોષ છે નિર્માણ શેમાંથી થાય છે ખબર છે, પણ કેવી રીતે થાય છે એ સમજવું છે આપણે. તો મુક્ત કોષ કેન્દ્રી ભ્રૂણપોષની અંદર તમે પેલું શ્રીફળનું પાણી જોયું છે ભાઈ? શ્રીફળનું પાણી, એ શ્રીફળનું પાણી શું છે? મુક્ત કોષ કેન્દ્રી ભ્રૂણપોષ છે. કારણ શું? કારણ કે જે શ્રીફળ છે એની અંદર શું હશે? આવી રીતે એની અંદર ભ્રૂણપૂટ હશે. બરાબર, એ ભ્રૂણપૂટની અંદર વચ્ચે કયા કોષ કેન્દ્રો હશે? ત્રિકીય પ્રાથમિક જે ભ્રૂણપોષ કોષ કેન્દ્ર છે એ રહ્યું હશે. એ ભ્રૂણપોષ કોષ કેન્દ્ર શું કરે? વારંવાર સતત મુક્ત કોષ કેન્દ્રીય વિભાજન કરે. શું કરે? ખાલી મુક્ત કોષ કેન્દ્રીય વિભાજન જ કરે, બીજું કશું કરે નહીં. એટલે 3 કોષ કેન્દ્રોમાંથી બીજા 3 કોષ કેન્દ્રો એ 2 થયા. હવે એકમાંથી 2 બન્યા હતા, તો એ 2માંથી બીજા 4, એ 4માંથી બીજા 8, 8માંથી બીજા 16, 16માંથી 32, એમ કોષ કેન્દ્રનું જ વિભાજન કરી રાખે. સમજો, શેનું વિભાજન કરી રાખે છે? કોષ કેન્દ્રનું જ વિભાજન કરી રાખે છે. તો ખાલી ફક્ત કોષ કેન્દ્ર વિભાજન પામતું હોય, બરાબર છે? ફક્ત કોષ કેન્દ્ર મુક્ત રીતે વિભાજન કરી નિર્માણ કરે છે. કોષ કેન્દ્ર વિભાજન પછી
કોષ કેન્દ્રના વિભાજન પછી કોષ કેન્દ્ર ઉપર કોષ દિવાલ સર્જાતી નથી. આ મેઇન વસ્તુ છે. કોષ કેન્દ્ર એકવાર વિભાજન પામી જાય પછી આપણે શું સમજ્યા હતા અત્યાર સુધીમાં કોષ વિભાજનમાં કે કોષ કેન્દ્ર વિભાજન પામે, કોષરસ વિભાજન પામે અને પછી કોષ દિવાલ છે એ બની જાય અને બે કોષ છૂટા પડી જાય. વચ્ચે દિવાલ રચાતી હતી ને, પણ એવું થતું નથી. એટલે ખાલી અંદર શું જમા થાય છે? કોષ કેન્દ્ર અને પેલો કોષ રસ વધતો જાય છે. એટલે એની અંદર જે નિર્માણ પામશે એ આપણને પ્રવાહી ટાઈપનું દેખાશે. એટલે શ્રીફળનું પાણી છે એ મુક્ત કોષ કેન્દ્રીય વિભાજન છે, એની અંદર કોષ કેન્દ્રો રહેલા છે. એટલા માટે અહીંયા આગળ મુક્ત કોષ કેન્દ્રીય વિભાજન છે એ જોવા મળે છે. એટલે કે આની અંદર ખાલી શું જોવા મળશે આપણને? મુક્ત કોષ કેન્દ્રો જ જોવા મળશે, કોષ જોવા મળશે નહીં. હવે એક સમય પછી તો કે સાહેબ અમને શ્રીફળની અંદર પાણી એ જોવા મળે છે ને એનો પેલો ગર પ્રદેશ પણ જોવા મળે છે, જે કહેવાય ને ગર, ખાઈએ આપણે ટોપરું, એ ટોપરાને કહેવાય છે ગર. એટલે એની અંદર જે ગર છે એ ગર ક્યાંથી આવ્યો? તો તમે જો ક્યાં જોવા મળે? સાઈડમાં, વચ્ચે હોય ન હોય. એનો મતલબ એવો થાય છે કે આ જ્યારે કોષ કેન્દ્ર વિભાજન થઈ જાય એટલે આજુબાજુના જે કોષ કેન્દ્રો છે એના ઉપર દિવાલ બનાવવાની ચાલુ થાય છે. ધીમે ધીમે આ દિવાલ વધતી જાય, કોષો બનતા જાય. શેમાંથી બન્યા? કોષ કેન્દ્રોમાંથી. એટલે કોષ કેન્દ્રોના ઉપર હવે દિવાલ બનાવવાનું ચાલુ થાય, પણ કયા વર્તી? પરિઘ વર્તી. એટલે આપણને એની અંદર શું દેખાય? આજુબાજુમાં ટોપરું દેખાય. મસ્ત સાહેબ, બરાબર છે? એ તો જોયું જ છે બધાએ. તો એની અંદર આપણે મુક્ત કોષ કેન્દ્રની અંદર એક્ઝામ્પલ લઈ લઈશું. નાળિયેર, બરાબર છે? શ્રીફળ લખી ન આવતા એને નાળિયેર કહેવાય છે. શ્રીફળ તો આપણે શા માટે કહીએ છીએ બેટા? પવિત્ર છે એટલા માટે. ચલો હાલો, તો હવે કોષીય ભ્રૂણપોષ સમજીએ આપણે. કોષીય ભ્રૂણપોષની અંદર પેલાના કરતા થોડુંક અલગ થતું હશે. પેલો મુક્ત કોષ કેન્દ્રીય ભ્રૂણપોષ હતો, આ રહ્યો એક કોષીય ભ્રૂણપોષ છે. એનો મતલબ એવો થાય છે કે સાહેબ પેલું કોષ કેન્દ્ર જે વિભાજન પામતું હતું મુક્ત રીતે, એ હવે મુક્ત રીતે નહીં વિભાજન પામે. કોષ કેન્દ્ર વિભાજન પામશે પણ મુક્ત રીતે નહીં. આની અંદર ચલો આ એક કોષ હતો આખે આખો અને નીચે યુગ્મનજ હતો. હાલ યુગ્મનજનો વિકાસ નથી થવાનો. જેવું બે કોષ કેન્દ્ર બને છે વચ્ચે કોષ દિવાલ બની જાય છે. આ ઉપરના 3 કોષ કેન્દ્રોમાંથી પાછા નવા બીજા 3 કોષ કેન્દ્રો બને, પાછું કોષ દિવાલ બની જાય. પાછા કોષ કેન્દ્રો બને, પાછી કોષ દિવાલ. આની અંદરથી 2 બને, કોષ દિવાલ. આની અંદરથી 2 કોષ કેન્દ્રો બને, કોષ દિવાલ રચાય. આની અંદરથી 2 બને, કોષ દિવાલ રચાય. આની અંદરથી 2 બને, કોષ દિવાલ રચાય. દરેક કોષ કેન્દ્ર વિભાજન વખતે કોષ દિવાલનું સર્જન થતું હોય અને એ કોષમાં જ પરિણમતો હોય, ક્યાંય આપણને પ્રવાહી દેખાય નહીં. તો આવી રીતનો જે વિકાસ છે એ ભ્રૂણપોષને આપણે કોષીય ભ્રૂણપોષ તરીકે ઓળખીશું. ચલો ક્લિયર એકદમ? તો અહીંયા આગળ આપણે કોષીય ભ્રૂણપોષ વિશે સમજ્યા કે જેની અંદર કોષ કેન્દ્ર વિભાજન પછી કોષ કેન્દ્ર વિભાજન બાદ તરત જ શેનું નિર્માણ થઈ જશે? કોષ દિવાલનું નિર્માણ થશે. ઓકે, ચલો તો અહીંયા કોષ કેન્દ્રીય ભ્રૂણપોષ કોના કહેવાશે? કોષ કેન્દ્ર વિભાજન પામે જાય. કોષ દિવાલ ક્યારે સર્જાય? છેલ્લે, પછી લાસ્ટમાં સર્જાય. ક્યાંથી? પરિઘવર્તી. હવે આ જે કોષીય ભ્રૂણપોષ છે એ કોષીય ભ્રૂણપોષની અંદર શું થાય છે? તો કે કોષ કેન્દ્ર વિભાજન પામે ને પછી કોષ દિવાલ રચી જાય. હવે હેલોબિયલની વાત કરીએ આપણે. હેલોબિયલની અંદર કેવી રીતનું વિભાજન થાય છે? તો પહેલું જે કોષ કેન્દ્ર છે એ કોષ કેન્દ્ર પહેલાં 1 માંથી 2 માં પરિણમે એટલે કોષ દિવાલ રચાઈ જાય. શું રચાઈ જાય? કોષ દિવાલ. હવે શું થશે જોજો, ઉપરનું કોષ કેન્દ્ર વિભાજન પામે, કોષ દિવાલ રચાય. આ કોષ કેન્દ્ર વિભાજન પામે, દિવાલ ના રચાય. આ કોષ કેન્દ્ર વિભાજન પામે, 1 માંથી 2 બને, દિવાલ રચાય. આ બને, દિવાલ રચાય. આમાંથી 2, દિવાલ રચાય નહીં. એટલે કોષ કેન્દ્ર વાળું શું જોવા મળે આપણને? અડધો કોષીય અને અડધો કોષ કેન્દ્રીય. તો આવા 2 પ્રકારના ભેગા ભ્રૂણપોષ હોય ત્યારે એને આપણે કેવો ભ્રૂણપોષ કહીશું? હેલોબિયલ ભ્રૂણપોષ કહીશું. કદાચ નીટની અંદર પૂછાય કે ભાઈ હેલોબિયલ ભ્રૂણપોષ કોને કહીશું? તો બંને ભેગો હોય એવો ભ્રૂણપોષ એટલે એને કહેવાશે
ફેલોપિયલ ભ્રૂણપોષ. ચલો તો આ વાત થઈ ગઈ મિત્રો ભ્રૂણપોષની. હવે એના લખાણ વિશે જોઈએ કે ભ્રૂણપોષ એ પ્રાથમિક ભ્રૂણપોષ કોષમાંથી નિર્માણ પામે છે. એની અંદરથી ત્રિકીય ભ્રૂણપોષનું નિર્માણ થાય છે. એટલે ભ્રૂણપોષ કેવો હોય છે તો એ ભ્રૂણપોષ ત્રિકીય હોય છે. ભ્રૂણપોષ 3n હોય છે. આમાંથી ઘણા બધા પ્રશ્નો નીકળતા હોય છે કે ભાઈ નીચેનામાંથી કોની પ્લોઇડી કેવી છે. આ ત્રિકીય એક પ્રકારની એની પ્લોઇડી છે. તો એમ લખ્યું હોય ભ્રૂણપોષ, ભ્રૂણ અને છોડ. તો છોડ દ્વિકીય છે, ભ્રૂણ દ્વિકીય છે, પણ આ કેવો છે ભ્રૂણપોષ ત્રિકીય છે. ખાલી ત્રિકીયની અંદર ભ્રૂણપોષ જ આવશે, બીજું કશું આવશે નહીં. ભ્રૂણપોષના કોષો ત્રિકીય કોષ કેન્દ્ર ધરાવે છે. તો આ કેવું હોય છે ભ્રૂણ દ્વિકીય. શેમાંથી નિર્માણ પામે છે? યુગ્મનજમાંથી. અને યુગ્મનજ કેવું હોય? દ્વિકીય હોય. એટલા માટે એ દ્વિકીય છે. ચલો આ વસ્તુ સમજી ગયા છીએ આપણે. હવે આપણે જે સમજવાનું છે એ છે આનું લખાણ. જો એમાં શું લખ્યું છે કે ભાઈ જે ત્રિકીય ભ્રૂણપોષ કોષ છે એ વિભાજન પામી અને શેનું નિર્માણ કરે છે? ત્રિકીય ભ્રૂણપોષનું નિર્માણ કરે છે. કોષો કેવા હોય છે? ખોરાકથી ભરપૂર હોય છે. કેમ કે એમનું કામ જ શું છે ભાઈ? ખોરાક આપવાનું કામ છે. એટલે હિરાઈ જે છે એમના ઉપર કેટલો બધો ખોરાક લઈ લઈને ફરતા હશે. હાલો ભાઈ જેટલો ખોરાક છે એટલો અમારામાં આવી જાઓ, જેટલો ખોરાક છે એટલો અમારામાં આવી જાઓ, એમ કરી અને ખોરાકનો સંગ્રહ કરેલા કોષો એટલે કયા કોષો? ભ્રૂણપોષના કોષો. પોષણ આપતું એક પ્રકારની રચના છે. કાર્ય શું છે? વિકસતા ભ્રૂણને પોષણ પૂરું પાડે છે. એટલા માટે તો બનાવ્યો છે ભાઈ. આ ભ્રૂણ છે એ ભ્રૂણને પોષણ ક્યાંથી મળે? આના ભ્રૂણપોષમાંથી. ક્યાંથી મળે? ભ્રૂણપોષમાંથી. ક્યાંથી આવે? અહીંયા આગળ એક હશે ભ્રૂણ, બરાબર. એને ક્યાંથી પોષણ મળશે? ભ્રૂણપોષમાંથી. ચલો ક્લિયર? હાલો યાદ રાખો કે મોટા ભાગે ભ્રૂણની અંદરથી બીજ જ્યારે નિર્માણ પામે છે ત્યારે તેના પૂર્વે ભ્રૂણપોષ સંપૂર્ણ રીતે વપરાઈ જાય છે. સામાન્ય રીતે શું થાય છે? જ્યારે આ જે બીજાશયની અંદર અંડક છે એ અંડકની અંદરથી જ્યારે ભ્રૂણ વિકાસ થાય છે ત્યારે સામાન્ય રીતે શું થાય છે તો કે ભ્રૂણપોષ છે એ સંપૂર્ણ વપરાઈ જાય છે. ભ્રૂણપોષ વધતો નથી. કોણ લઈ લે બધો ભ્રૂણપોષ? પેલો ભ્રૂણ વિકાસ પામતો હોય એ. ઓકે ચલો તો આવું જે બીજ છે કે જેની અંદર ભ્રૂણપોષ હવે રહ્યો નથી, ભ્રૂણ એ આખો ભ્રૂણપોષ ખાઈ ગયો છે, તો એને શું કહેવાશે? અભ્રૂણપોષી બીજ કે જેની અંદર ભ્રૂણપોષ હશે નહીં. બરાબર છે? તમારા ઘેર તમે મેગી બનાવી છે માની લો, રાઈટ. તમારો ભાઈ અને તમે 2 જણા છો. હવે શું થાય છે? મેગી એ પેલા ભાઈ છે, નાનો ભાઈ તમારો, એ મેગી ખાઈ જાય છે ફટોફટ અને મેગી હાવ પૂરી થઈ જાય છે. પછી તમે વાટકો જોવો છો તો મેગી હોય ના હોય. કોણ ખાઈ ગયો? પેલો ભ્રૂણ. કયો ભ્રૂણ? તમારો ભાઈ, રાઈટ. એટલે એ જે છે એ કેવું બીજ? અભ્રૂણપોષી, મેગી વગરનું. ભ્રૂણપોષ છે નહીં. સમજી ગયા છો? ચલો તો જેની અંદર ભ્રૂણમાંથી જે રચના થાય ભ્રૂણની અને ત્યાંથી બીજ બને ત્યાં સુધીમાં ભ્રૂણ બધું પોષણ લઈ લે, બધા કોષોને ખાઈ જાય તો એ અભ્રૂણપોષી બીજ કહેવાય. પણ કેટલાક એવા પણ છે, ચલો આના એક્ઝામ્પલ છે અભ્રૂણપોષી બીજના વટાણા છે, મગફળી છે, વાલ છે, ટૂંકમાં એક દળી વનસ્પતિના જે છોડ છે એની અંદર રહેલા બીજ, એ બીજ કેવા હશે? અભ્રૂણપોષી બીજ હશે. કેટલાક વનસ્પતિના બીજ એવા છે કે જેની અંદર ભ્રૂણપોષ થોડો ઘણો ચીરલગ્ન સ્વરૂપે રહેલો હોય છે. ચીરલગ્ન એટલે એના શરીર સાથે જોડાયેલો, એને કહેવાય ચીરલગ્ન. એટલે આવી રીતે એના સાથે થોડો ઘણો જે ભ્રૂણપોષ છે એ અંદર રહી ગયો હશે તો એવા બીજને આપણે શું કહીશું ભાઈ? ભ્રૂણપોષવાળા બીજ. એટલે ખાતો પેલો ભાઈ મેગી ખાઈને ધરાઈ રહ્યો છે, થોડી અંદર પડી રહી છે મેગી, તો વાટકામાં મેગી છે એટલે ભ્રૂણપોષી. તો એવા બીજને શું કહીશું આપણે? ભ્રૂણપોષી બીજ કહીશું. ચલો બીજાંકુરણ વખતે આ જે ભ્રૂણપોષ વધ્યો એ ભ્રૂણપોષ વપરાશે. એટલે પેલો ભાઈ પાછો
રમીને આવશે ને પાછું એને ખાવું હશે, બીજું કામ કરવું છે પછી એ ખાઈને કરશે, એટલી મેગી પડી હશે. એટલે જ્યારે બીજાંકુરણ કરવું છે બીજને, કેમ કે આ બીજ છે, બીજની અંદર આ ભ્રૂણ બની ગયો છે, એની અંદર ભ્રૂણપોષ પણ વધેલો છે. જ્યારે એ મસ્ત કન્ડિશનમાં આવે, માટીમાં પડશે, પાણી બાણી મળશે, પોષક તત્વો મળશે, એટલે એની અંદરથી પેલું અંકુરણ થશે ને, એને ફૂટશે બીજમાંથી અંકુરણ. પણ એ અંકુરણ ફૂટતી વખતે એને આની અંદરથી પોષણ લેવું પડશે, કેમ કે આ ભ્રૂણને મોટું થવાનું છે, વિકાસ પામવાનો છે, એટલે પોષણ ક્યાંથી મેળવશે? ભ્રૂણપોષમાંથી મેળવશે. કયા વનસ્પતિમાં? નાળિયેરની અંદર અને દિવેલાની અંદર. જે એરંડા છે ને એને દિવેલા કહીએ છીએ આપણે, તો એ દિવેલાની અંદર આપણે આ પ્રકારનો ભ્રૂણપોષી બીજની રચના જોઈ શકીએ છીએ. ઓકે, તો આ વાત થઈ ગઈ મિત્રો ભ્રૂણપોષી અને અભ્રૂણપોષી બીજની. આ એના પ્રકારો છે: મુક્ત કોષ કેન્દ્રીય, કોષીય અને હેલોબિયલ ભ્રૂણપોષ. પશ્વફલનની ઘટનાની અંદર કેટલી ઘટનાનો સમાવેશ થાય છે? જેવો યુગ્મનજ વિકાસ પામે, યુગ્મનજનું નિર્માણ થાય એના પછીની તરતની ઘટના, એટલે ભ્રૂણપોષનું સર્જન અને ભ્રૂણ વિકાસનું સર્જન. હવે આપણે ભ્રૂણ વિશે સમજીએ કે ભાઈ ભ્રૂણનો વિકાસ કેવી રીતે થાય છે. તો આ વસ્તુની જરૂર નથી મિત્રો, તમે સ્ક્રીનશોટ પાડીને અથવા તો વિડીયો પોઝ કરીને લખી દેજો. હવે આપણે સમજવું છે ભ્રૂણનો વિકાસ. બરાબર, આ બધું કાઢી નાખું છું, જોઈ લેજો એકવાર. લખવું એટલે લખી નાખજો, લખવાનું જ છે ભાઈ. હા, લખવું હોય તો નહીં, આ એમને બોલાઈ ગયું છે, ચેક કરવાનું છે. તો એક દિવસ બોલાવીને બધાને અહીંયા ચોપડા મંગાવવાના છે. ચલો હાલો ભાઈ, હવે આપણે સમજવું છે ભ્રૂણનો વિકાસ. તો ચોપડીમાં એટલું બધું ડિટેલ્સમાં નથી આપેલું ભ્રૂણ વિકાસમાં, પણ હું તમને વ્યવસ્થિત રીતે કમ્પ્લીટ સમજાવીશ કે ભાઈ કેવી રીતનું થાય છે. પહેલાં આપણે લખાણ શું છે એ સમજી લઈએ કે ભાઈ અંડછિદ્ર તરફ રહેલા યુગ્મનજમાંથી ભ્રૂણનો વિકાસ થાય છે. પહેલી વસ્તુ કે ભ્રૂણનો વિકાસ ક્યાંથી થાય છે? ભ્રૂણનો વિકાસ ક્યાંથી થાય છે? ચલો આપણે અહીંયાથી ચાલુ કરીએ. આ ભ્રૂણપોષને હવે કાઢી જ નાખીએ છીએ, આને જ સમજવાનું છે. એટલે ભ્રૂણ છે એ ભ્રૂણનો વિકાસ ક્યાંથી થાય છે? તો કે જે સાહેબ આવી રીતે, ચલો બીજાશયથી જ વાત કરીએ. આ છે બીજાશય. બીજાશયની અંદર સાહેબ અંડક હોય છે. મેં કીધું હા ભાઈ બરોબર છે, અંડક હોય છે. ચલો બરોબર છે. એ અંડકની અંદર સાહેબ ભ્રૂણપૂટ હોય છે. ઓકે, હા એ બી વાત સાચી છે. એની અંદર સાહેબ અહીંયા આગળ અંડકોષને ફલિત કરે છે પેલો નરજન્યુ, એટલે યુગ્મનજ હોય છે. ઓકે, એ બી વાત સાચી છે. પણ સાહેબ આ જે અંડક છે એ અંડક આવી રીતે નીચે અંડછિદ્ર પણ ધરાવતો હોય છે, અથવા તો આ અંડક આવો પણ હોય છે બીજાશયની અંદર. જોજો, આ અંડક આવી પણ રચના ધરાવી શકે છે. હવે આ તો કેવું છે? ઉપરની બાજુ ખુલ્લું છે. ઓકે, એટલે આની અંદર જે ભ્રૂણપૂટ હશે એની અંદર યુગ્મનજ કયા છેડા બાજુ? અંડછિદ્ર છેડા બાજુ. અહીંયા આગળ ભ્રૂણપોષ હશે બધોય, આમાં પણ અહીંયા ભ્રૂણપોષ હશે. સમજો, જો અંડક આવી રીતે ગોઠવાયેલું હોય, બરાબર, કેવી રીતે? અહીંયાથી અંડક દંડ છે જે અહીંયા જોડાયેલો છેડો છે, ચલો અહીંયા જોડાયેલો છે પુષ્પાસન સાથે. આ છે એનું અંડક દંડ છે, આ એનું બીજ કેન્દ્ર છે, અને આ એનું શું કહેવાય એ છે અંડછિદ્ર. તો કાં તો એ આમ સીધે સીધો જોડાયેલો હોય પુષ્પમાં, તો અંડછિદ્રનો છેડો કઈ બાજુ? ઉપરની બાજુ. કાં તો એ આમ થઈને આમ જોડાયેલો હોય, ધ્યાન આપજો, આમ જોડાયેલો હોય. તો આમ જો જોડાયેલો હોય તો એનો છેડો કઈ બાજુ? નીચેની બાજુ. તો આપણે જે સમજ્યા અત્યાર સુધી કેવો સમજ્યા? આવું. પણ તમારા વિકાસ, ભ્રૂણ વિકાસની અંદર જે આપેલી રચના છે એ કયા પ્રમાણે આપેલી છે? આવા પ્રમાણે. આપણે સમજશું કયા પ્રમાણે? આવા પ્રમાણે. તમારે સમજી લેવાનું આવા પ્રમાણે. સમજી ગયા? એટલે તમારે આમ સીધું અંડક છે એવું સમજીને તમારી ચોપડી પ્રમાણે વાંચતા હોય ત્યારે સમજવાનું, અને જ્યારે મારી રીતે સમજતા હોય ત્યારે તમારે આવું અંડક છે એવું સમજવાનું છે. ઓકે, ચલો સાહેબ કે ભાઈ આ અંડક છે, અંડકની અંદર ભ્રૂણપૂટ છે. ભ્રૂણપૂટની અંદર જે રચના છે એમાં ઉપર 3 કોષ હોય છે, વચ્ચે ભ્રૂણપોષ હોય છે, અને અહીંયા આગળ પણ 3 કોષ હોય છે. આ 3 કોષમાંથી એક કોષ વધે છે જેને કહેવાય છે યુગ્મનજ. આની અંદરથી વિકાસ પામી ગયો હોય છે ભ્રૂણપોષનો. ઉપરના 3 કોષો શું થઈ ગયા હોય છે? નાશ પામી ગયા હોય છે. એનું કોઈ કામ છે
નહીં. ચલો, ભ્રૂણપોષનું સર્જન થઈ ગયું છે. અહીંયા આખા બીજમાં શું જોવા મળશે તમને? જે ભ્રૂણપૂટ છે એમાં ભ્રૂણપોષનું સર્જન થઈ ગયેલું જોવા મળશે. હવે દ્વિદળીમાં પણ ભ્રૂણ વિકાસ થાય છે, એકદળીમાં પણ ભ્રૂણ સર્જન થાય છે, ભ્રૂણનું જે નિર્માણ થાય છે ને, એકદળીમાં પણ થાય અને દ્વિદળીમાં થાય. બંનેની અંદર નિર્માણ છે એ મોટા ભાગે સમાન છે, થોડો ઘણો ડિફરન્સ છે, એ ડિફરન્સ આપણે સમજી લઈશું. ચલો, તો આ જે યુગ્મનજ છે એ યુગ્મનજમાંથી આપણે ભ્રૂણનું નિર્માણ કરવાનું છે. એટલે આની અંદર જ, ભ્રૂણપૂટની અંદર જ આ કોષ શું કરશે? એકવાર આડું વિભાજન કરી અને બે કોષ બનાવશે. શું કરશે? બે કોષ બનાવશે. આ કયો છેડો છે? અંડછિદ્ર તરફનો. અંડછિદ્ર તરફનો. આ કયો છેડો છે? અંડતલ તરફનો. કયા બીજાશય માટે? આવું નીચેની બાજુ છિદ્ર હોય એવા માટે. તો ચલો, આ ઉપરનો કોષ છે એને શું કહેવાશે? અગ્રસ્થ કોષ કહેવાશે. અને આ કોષ છે એને કહેવાશે તલસ્થ કોષ. કેમ સાહેબ? તલ ભાગનો છેડો તો એને તલસ્થ કોષ ના કીધો? કારણ કે એ ઉપરનો છે એટલે એને કહેવાય છે અગ્રસ્થ કોષ. કઈ બાજુનો પહેલો? અંડછિદ્ર તરફનો પહેલો. એટલે અંડછિદ્ર તરફના કોષને આપણે શું કહીશું? અગ્રસ્થ કોષ. જે નીચેનો અંડતલ તરફનો જે કોષ હશે અહીંયાથી ઉપરનો, એને કહીશું તલસ્થ કોષ. એટલે અહીંયા આગળથી જે નિર્માણ પામે છે એ એક કેવો છે? અગ્રસ્થ કોષ, અને એક હોય છે તલસ્થ કોષ. તો અહીંયા આગળ શું થશે? તલ પ્રદેશ સાઈડનો જે કોષ છે એ અગ્રસ્થ થશે, અને અંડછિદ્ર તરફનો છેડો છે એની અંદર રહેલો કોષ છે એ તલસ્થ થશે. જો, અંડછિદ્ર તરફનો કોષ તલસ્થ કોષ, ઉપરનો કોષ અગ્રસ્થ કોષ. એટલે આની અંદર આવી રીતની રચના તૈયાર થાય છે. અગ્રસ્થ કોષ અને તલસ્થ કોષ આગળ વિભાજન પામી અને ભ્રૂણનું સર્જન કરે છે. એટલે કેવી રીતે સર્જન કરે છે ધ્યાન આપજો. અગ્રસ્થ કોષ છે એ હવે આગળ, હવે આપણે શું સમજીએ છીએ? આ કોષની રચનાને જ સમજીએ છીએ. એની આજુબાજુમાં ભ્રૂણકોષ છે એવું તમારે સમજી લેવાનું છે. આ કેવી રીતના વિભાજન પામેલો હતો? આવી રીતે વિભાજન પામેલો હતો બેમાં. હવે ઉપરનો કોષ છે એનું કાટખૂણે આયામ વિભાજન થશે, અને નીચેના કોષમાંથી આવી રીતનું વિભાજન થશે. નીચેના જે કોષ છે એમાંથી આ કોષ છે એ વિભાજન પામતો નથી, અને આ કોષનું સતત અનુપ્રસ્થ વિભાજન થઈ રાખે છે. આનું વિભાજન અનુપ્રસ્થ એટલે કે આડું આડું થતું જાય છે. આમાં વિભાજન, આનું કાટખૂણે વિભાજન થતું જાય છે. એટલે આ પહેલું સ્ટેપ છે. એની અંદર ઉપરનો જે અગ્રસ્થ કોષ છે એનું કેવું વિભાજન? આયામ કેટલા ખૂણે? 90 ડિગ્રીના ખૂણે. આનું વિભાજન કેવું? અનુપ્રસ્થ વિભાજન. અનુપ્રસ્થ એટલે આડું વિભાજન. હવે જોજો આગળ શું થાય છે. આ જે કોષ છે એ આ નીચેનો તો વિભાજન પામતો નથી, આ કોષ નિલંબ બનાવે છે. શું બનાવશે? નિલંબ બનાવશે. નિલંબ શું છે એ સમજીએ કે આ ઉપર રહેલું જે કોષ છે એ કોષ કેન્દ્ર જે કોષ છે એ તો શું કરશે? આયામ વિભાજન કરી અને એકમાંથી 4 કોષો બનાવશે. પણ એ જેમ પોષણ મેળવતું જશે એમ અહીંયાથી આ જે કોષો છે એમાંથી પોષણ આવતું જશે. એટલે પોષણ મેળવી લીધું એટલે જગ્યા ખાલી થઈ ગઈ. તો આને આ જે કોષ વિકાસ પામે છે એ અહીંયા વિકાસ પામે છે ને, એને ઉપર જવું પડે, ઉપર સાઈડ ધક્કો મારવો પડે. એટલે એ ધકેલવાનું કામ છે એ આ નીચેનો જે કોષ હતો એના અનુપ્રસ્થ વિભાજનને કારણે આવી એક નિલંબની રચના થશે. બરાબર? એક કોષ હતો એમાંથી 2 થયા, 2માંથી 4 થયા. નીચેનો કોષ એમનો એમ, નીચેના કોષનું કોઈ વિભાજન નથી. તો પહેલા સ્ટેપમાં આવી રીતની રચના થાય છે. હજી એનું આયામ અને અનુપ્રસ્થ વિભાજન ચાલુ રહે છે. એટલે નિલંબ મોટી થતી જશે. કેમ? કેમ કે હવે આને આપણે ધક્કો મારીને કેટલે સુધી મોકલી દીધું? અહીંયા સુધી. બરાબર? આ નિલંબ બનાવી દીધી, અને અહીંયા આગળ એક મોટો કોષ. આવી રીતની રચના થઈ. આ જુઓ, આ જુઓ. હવે પણ એ પાછું આ કોષો આગળના છે એ પોષણ મેળવી લેશે, અને અહીંયા આગળ પાછી જગ્યા થઈ જશે. એટલે આને આપણે ઉપર ધક્કો મારવો પડશે. એટલે અહીંયા નિલંબના જે કોષો છે એ નિલંબના કોષોની અંદર એડ થતા જશે કોષો. એટલે આ જે ઉપર છે એ કોષ કેન્દ્ર જે કોષ છે એની અંદર પહેલાં શું થયું હતું? આમ વિભાજન થયું હતું, આમ વિભાજન થયું હતું. હવે પાછું આયામ વિભાજન થશે, આવી રીતની રચના થશે. બરાબર? નીચે જે નિલંબ છે એ નિલંબની અંદર અનુપ્રસ્થ વિભાજન થતું જશે, અને ઉપરની બાજુ ધક્કો મારતું જશે.
આ નિલંબની અંદર કેટલા કોષો હોય છે? લગભગ 20 થી 25 જેટલા કોષો વિભાજન પામીને નિર્માણ પામે છે. નિલંબનું કામ શું છે? ઉપરની બાજુ એને ધક્કો મારવાનો. ચલો, આનો વિકાસ આવી રીતે થયો, આનો વિકાસ આવી રીતે નિલંબમાં થયો. હવે આગળનું સ્ટેપ શું? તો કે જે આ સ્ટેપ છે નેક્સ્ટ સ્ટેપ, એની અંદર આનું હવે અનુપ્રસ્થ વિભાજન થશે. અનુપ્રસ્થ વિભાજન થશે એટલે ઉપર કેટલા કોષો છે? 4. નીચે કેટલા કોષો છે? 4. એની અંદરથી વિભાજન થાય છે અનુપ્રસ્થ. ચલો નીચે જવા દઈએ. હા, નીચે જવા દઈએ. ચલો, એટલે આની અંદરથી વિભાજન થાય છે. એની કંઈક રચના થાય છે આવી, બરાબર. આ રીતની રચના હતી પહેલી. અનુપ્રસ્થ કાટખૂણે આયામ વિભાજન થયેલું હતું. બધા કોષો આવી રીતે ગોઠવાયેલા હતા. હવે શું થશે? પહેલા કોષ કેન્દ્ર ડબલ થશે. આમાંથી એકમાંથી બે, આમાંથી બે, આમાંથી બે, આમાંથી બે, આમાંથી બે, આમાંથી બે અને આમાંથી પણ બે. એની આજુબાજુમાં હવે કોષ દિવાલ રચાશે. ચલો, આ કોષ છે એની આજુબાજુમાં રચાણી, આની બાજુમાં. ઓકે, એટલે આ કોષો અલગ અને આ કોષો પણ અલગ. પણ આનું વિભાજન કેવું થયું ભાઈ? અનુપ્રસ્થ. એટલે 4 માંથી 8 કોષો બની ગયા. એટલે આને કહેવાય છે અગ્રસ્થ અષ્ટક. અગ્રસ્થ અષ્ટક. 8 કોષોનો સમૂહ જેને કહેવાય અષ્ટક. આને કહેવાય તલસ્થ અષ્ટક. તલસ્થ અષ્ટક. ઓકે, પેલી નિલંબ તો હજુ નિર્માણ પામે જ જાય છે. એ બુન્ન તો વેલા જ નહીં ભાઈ, ટાઈમ જ નહીં. નિર્માણ પામે જ જવાનું. 20 થી 25 જેટલા કોષોનો સમૂહ ન ઉમેરાઈ જાય ત્યાં સુધી, બરાબર. અને એ ધક્કો મારી રાખશે. હવે ધ્યાન આપજો, જે ભ્રૂણ વિકાસ પામવાનો છે એ આમાંથી જ પામવાનો છે. આનું કોઈ કામ છે નહીં ખાસ. આની અંદર આ એક પહેલો કોષ છે, એ કોષને હવે અધોવર્ધક કોષ કહેવાય છે. કેવો કોષ? અધોવર્ધક કોષ કહેવાય છે. સમજો વસ્તુ. નિલંબ જે સૂકી છે, નિલંબ અથવા તો નિલંબ સૂકી જેને કહીએ, એ નિલંબનો પ્રથમ કોષ એ હવે શું કહેવાશે? અધોવર્ધક કોષ કહેવાશે. ઉપરનું જે છે એ ગોળાકાર ભ્રૂણ કહેવાશે. કેવો ભ્રૂણ કહેવાશે? ગોળાકાર ભ્રૂણ. અથવા તો એની પછી જે હવે નિર્માણ પામે છે એ ગોળાકાર ભ્રૂણ આ બંને અષ્ટકોમાંથી નિર્માણ પામે છે. એટલે આ બંને અષ્ટક, અગ્રસ્થ અને તલસ્થ અષ્ટકની અંદરથી આ જે નીચેનો ભાગ છે, નીચેનું અષ્ટક, એની અંદરથી મૂળાગ્ર અને મૂળનો ભાગ નીકળશે. અને ઉપરની અંદરથી પ્રરોહાગ્ર એટલે પર્ણ અને પ્રકાંડવાળો ભાગ આની અંદરથી બનશે. બીજપત્ર આની અંદરથી બનશે અને ભ્રૂણાગ્ર નીચેના અષ્ટકમાંથી નિર્માણ પામશે. હવે આપણે સમજવું છે કે સાહેબ આ તો છે અધોવર્ધક કોષ. એનું કામ શું? તો કે જ્યારે ભ્રૂણમૂળનું સર્જન થઈ જશે ને, અહીંયાથી જે મૂળ છે એ મૂળ સર્જન પામવાનું છે, એટલે એના ઉપર એક ટોપી બનાવશે. આ કોષ શું કરશે? મૂળ ઉપર ટોપી બનાવશે, જેને કહેવાય મૂળ ટોપ. શેની રચના કરશે? મૂળ ટોપની રચના કરશે. તો મૂળ ટોપની રચના કયો કોષ કરે છે? અધોવર્ધક કોષ કરે છે. ચોપડીમાં બધું લખેલું આપેલું હશે, એની અંદર તમે સમજતા કન્ફ્યુઝ થઈ જશો ભાઈ. સમજી ગયા? એટલે આ વસ્તુ આવી રીતે તમારે સમજવી પડશે એકવાર. ભલે તમે ડ્રોઈંગ ના કરો, ચિત્રો યાદ ન રાખો, પણ આ રીતે એકવાર દોરી નાખજો અને વ્યવસ્થિત તમારી નોટ્સ બનાવી રાખજો. એટલે જ્યારે તમે વાંચો છો એ વખતે તમે જુઓ કે આ રહ્યો અધોવર્ધક કોષ છે સાહેબ. એ શું કરશે? મૂળ ટોપનું નિર્માણ કરશે. ઉપરનું અષ્ટક શું કરશે? અગ્રસ્થ અષ્ટક. તો કે સાહેબ એ ભ્રૂણ અગ્રભાગનો નિર્માણ કરશે. આ શું કરશે? ભ્રૂણ મૂળનું નિર્માણ કરશે. આમાંથી શું નીકળશે? ભ્રૂણાગ્ર એટલે પ્રરોહ તંત્ર નીકળશે. આની અંદર મૂળ તંત્ર નીકળશે. પણ આ વસ્તુ સમજ્યા હશો તો. તમારી અંદર ચોપડીની અંદર કઈ આકૃતિ આપેલી છે હું હમણાં સમજાવું છું તમને. પણ આની અંદરથી હવે સતત ને સતત વિભાજન થઈ જશે અને કેવો વિકાસ પામશે ભ્રૂણ? ગોળાકાર ભ્રૂણ. એટલે આની અંદર જે કોષો છે એ સતત વિભાજન પામે જશે. બરાબર? એમને એમ દોરી દઉં છું, સમજી જજો. કોષો છે બધા. પણ ભાગ તો કેટલા? ઉપરનો ભાગ અને નીચેનો ભાગ. હવે આની અંદરથી હૃદયાકાર ભ્રૂણ નિર્માણ પામવાનો છે. આગ્રસ્થ કોષ શું કહેવાય? એને અધોવર્ધક કોષ. અને નીચેની બાજુ નિલંબનું નિર્માણ. આ સૌથી મોટો કોષ કે જે વિભાજન પામતો નથી. હવે આની અંદરથી મિત્રો શું વિભાજન પામવાનું છે? આને કહેવાશે ગોળાકાર ભ્રૂણ. ગોળાકાર
ભ્રૂણ. તો આ ગોળાકાર ભ્રૂણ છે, એની અંદરથી હવે વિકાસ પામવાનો છે હૃદયાકાર ભ્રૂણ. આની અંદરથી હૃદયાકાર ભ્રૂણ એટલે આપણે ડાયરેક્ટ હૃદય જેવી રચના દોરી દઈએ છીએ અને આ રીતનું જે રચના જોવા મળશે તમને. એને આપણે હૃદયાકાર ભ્રૂણ તરીકે ઓળખીશું. ચલો, તો આવી રીતની છે એ રચના હશે. બધા અંદર આવી રીતે કોષો ગોઠવાયેલા હશે, ઉપરા ઉપર એક બે એવી રીતે. હવે શું થવાનું છે ભાઈ? આ ભ્રૂણમાંથી હજુ નીચેની રચના તો એમના એમ જ છે. આ ભ્રૂણ હૃદયાકાર થઈ ગયો. આ હૃદયાકાર ભ્રૂણમાંથી હવે બીજપત્રનું નિર્માણ થશે. એટલે ઓરિજિનલ તમારો જે ભ્રૂણકોષ જે ભ્રૂણ નિર્માણ પામ્યો છે એ ભ્રૂણ હવે તમને હું બતાવું છું. એ કંઈક આવી રીતનો હશે. ઉપર જે તમને દેખાય છે એ અહીંયાથી એનું ભ્રૂણ મૂળ છે. આના બીજપત્રો આમથી આમ દર્શાવેલા છે, મારી બાજુ દર્શાવેલા છે. આપણે બીજપત્રો આમ દર્શાવવા છે. તો કોઈ વાંધો નહીં, દર્શાવો સાહેબ, તમને મરજી પડે એમ. જોઈએ ચલો. તો આ ભ્રૂણ છે એ હવે આ બંને આગળ વિકાસ પામશે અને બીજપત્રો બનાવશે. અહીંયા જે ખાંચવાળો ભાગ છે અહીંયાથી એક આવી રીતે નિર્માણ પામશે, જેનાથી અંદરથી ભ્રૂણ અગ્ર ભાગ નિર્માણ પામશે. બીજપત્રમાંથી ભ્રૂણ અગ્ર નથી નીકળતો, એની વચ્ચે ખાંચ હોય છે, બરાબર. એને શું કહેવાય છે? એક અક્ષ કહેવાય છે. એ અક્ષમાંથી આગળનો ભાગ છે એની અંદરથી નિર્માણ પામે છે ભ્રૂણાગ્ર અને અહીંયા આગળથી નિર્માણ પામે છે ભ્રૂણ મૂળ. એટલે હવે જે નિર્માણ પામશે એ કંઈક આવી રીતની રચના હશે તમારી, બરાબર. આ સૌથી મોટો કોષ, અહીંયા આગળ નિલંબના કોષો હશે, અહીંયા આગળ અધોવર્ધક કોષ હશે અને અહીંયા આગળ બધા કોષો આવી રીતે ગોઠવાયેલા હશે. તો અહીંયા તમને ડાયરેક્ટ આપેલું છે, એ ખાલી જગ્યા નથી, એ શું છે? કોષો ગોઠવાયેલા છે. એની અંદર તમે જોશો તો અહીંયા આગળ એક આવી રચના તમને જોવા મળશે, બરાબર. એને કહેવાશે ભ્રૂણાગ્ર. ભ્રૂણાગ્ર. અહીંયા આગળ નીચે જો રચના જોવા મળશે અક્ષીસની અંદર તો એને કહેવાશે ભ્રૂણમૂળ. આ જે રચના છે એને શું કહીશું આપણે? ભ્રૂણમૂળ. ભ્રૂણમૂળની ઉપર અહીંયા આગળ જે અધોવર્ધક કોષ છે એ શું નિર્માણ પામશે? તો મૂળ ટોપ નિર્માણ કરશે. મૂળ ટોપ અથવા તો મૂળ ટોપનું નિર્માણ છે એ થઈ જશે. ભ્રૂણાગ્ર છે. આ બંને શું છે? એના બીજપત્રો છે. બંને બીજપત્રો છે. તમારી ચોપડીની અંદર જે આકૃતિ છે એ કંઈક આ પ્રમાણેની છે. બરાબર. એટલે આ આમ દોર્યું છે મેં, તમારી ચોપડીમાં આમ આપેલું છે. એકની એક જ વસ્તુ છે, કશું નવું નથી. ચલો, હવે શું કર્યું? પહેલાં ફરીથી રિવિઝન કરી નાખીએ કે આની અંદર જે ભ્રૂણપૂટ છે એ ભ્રૂણપૂટની અંદર એક કયો કોષ છે? યુગ્મન જ છે. એની અંદર આજુબાજુમાં ભ્રૂણકોષનું સર્જન આપણે થોડી વાર પહેલાં કર્યું. એ ભ્રૂણકોષ એમના એમ એની અંદર છે. હવે એની અંદરથી એક કોષમાંથી કેટલા કોષ બને છે? બે કોષ, અગ્રસ્થ કોષ અને તલસ્થ કોષ. પાછું વિભાજન પામે છે. ઉપર નાનું આયામ એટલે આડું વિભાજન અને સીધું વિભાજન ઊભું અને અનુપ્રસ્થ વિભાજન નીચેના કોષનું થાય છે. આની અંદરથી જે આ બીજો કોષ છે એની અંદરથી નિલંબ શુકી અથવા નિલંબનું નિર્માણ થાય છે. ઉપરની અંદરથી ભ્રૂણ વિકાસ પામવાનો છે. નિલંબનું કાર્ય શું છે? વિકસતા જે ભ્રૂણકોષ છે અને ઉપરની બાજુ ભ્રૂણકોષ સાઈડ ધક્કો મારવાનું. અહીંયા આગળ મસ્ત દ્રાક્ષનો ઝુમખો વળગ્યો છે, આખો સળંગ, બરાબર. અહીંયાથી ચાલુ થાય છે તો તમારો હાથ ના પહોંચે, છેક ધાબા ઉપર, મતલબ ઊંચે સુધી લબડેલું છે આખો દ્રાક્ષનો ઝુમખો. તમે શું કરશો? નીચેથી ખાતા જશો. પછી તમારે શું કરવું પડશે? નીચે ટેબલ મૂકવું પડશે. ટેબલનું કામ નહીં લાગે એટલે ટેબલ ઉપર ડબ્બો મૂકીશું. એ ડબ્બા ઉપર કંઈક મૂકી દઈશું, તપેલી વપેલીને, પછી ઉપર ચડતા જઈશું ને ખાતા જઈશું. એમ કરીએ ને આપણે, ઉપર નીચે કંઈક મૂકતા જઈએ, ઉપર થતા જઈએ. એવું રચના કરે છે આ નિલંબ. નીચે ડબ્બા મૂકતો જાય. ચલો, આ પહેલી ઈંટ મૂકી, પછી આ બીજી ઈંટ મૂકી, પછી આ ત્રીજી ઈંટ મૂકી, પછી આ ચોથી ઈંટ મૂકી. ઈંટ જેમ મૂકતા જઈએ એમ આપણે શું થતા જઈએ? ઉપર બાજુ જતા જઈએ, બરાબર. એટલે આપણને જેટલી દ્રાક્ષ જોઈએ છે એ મળતી રહે. એટલે આને જે પોષણ જોઈએ છે ને આની અંદરથી આ ભ્રૂણકોષ વપરાતો જાય એમ ઉપરની સાઈડ તો ભ્રૂણકોષ હોય તો આને ઉપર જતું જવું પડે. તો એ ભ્રૂણકોષનું જે સર્જન છે એ
ભ્રૂણપોષ લેવા માટે અહીંયાથી આને શું કરવું પડશે? નિલંબસુકી દ્વારા ઉપર જવું પડશે. હવે આનું વિભાજન છે કેવી રીતે થાય છે? આયામ જ 90 ડિગ્રીના ખૂણે જ વિભાજન થાય છે પહેલાં. પછી એકવાર 8 કોષીય રચના બની ગયા પછી, અષ્ટક બની ગયા પછી એનું વિભાજન કેવું થાય છે? અનુપ્રસ્થ વિભાજન થાય છે અને 16 કોષીય એટલે કે 2 અષ્ટક અસ્તિત્વમાં આવે છે. એક છે અગ્રસ્થ અષ્ટક અને નીચેનું છે એ તલસ્થ અષ્ટક. એની જે આ પહેલો કોષ છે નિલંબનો, એ અધોવર્ધક કોષ તરીકે વર્તે છે, જે મૂળ ટોપનું નિર્માણ કરે છે. આની અંદરથી હવે ગોળાકાર ભ્રૂણ રચાવાનો છે. ગોળાકાર ભ્રૂણમાંથી હૃદયાકાર ભ્રૂણ રચાશે. હૃદયાકાર ભ્રૂણમાંથી બીજપત્રવાળો મસ્ત વિકસિત ભ્રૂણકોષ છે, ભ્રૂણ છે એ નિર્માણ પામવાનો છે. એટલે એ તમને આવી રીતની રચના જોવા મળશે. એ વિકાસ ક્યાં છે સાહેબ? તો વિકાસ આ રહ્યો, બરાબર. આ રચના આપેલી જ છે એટલે દોરીશું આપણે. પહેલું જે છે એ ભ્રૂણપોટની રચના છે. બીજું છે એ યુગ્મનજ અને બાજુમાં છે એ એનો અનુપ્રસ્થ વિભાજન થયેલું છે. એટલે આ જે બાજુવાળો બીજો કોષ છે એ આ કોષ છે, અગ્રસ્થ અને તલસ્થ કોષવાળો. પછી ડાયરેક્ટ એનું ગોળાકાર ભ્રૂણ એટલે આર્યું આપી દીધેલું છે. આ વચ્ચે તમને જે જોવા મળે છે એ નિલંબ છે. અહીંયા જો બીજામાં દર્શાવેલું છે. અહીંયા આગળ હૃદયાકાર ભ્રૂણ છે ત્રીજો. આ ગોળાકાર ભ્રૂણ છે એ કયો છે? આર્યોય અને આર્યોય છે. ચલો, વચ્ચે નિલંબ. આની અંદર આ જે છે એ ભ્રૂણ છે એ ગોળાકાર છે. આ કેવો છે? હૃદયાકાર છે. એટલે આ હૃદયાકારનો ભ્રૂણ થઈ ગયો. અને નીચે છેલ્લે આ રચના તમે જોશો એટલે એ કેવી રચના છે? આ જે છે એ ભ્રૂણ મૂળ છે. એટલે ભ્રૂણ મૂળ કયું? આર્યું આપણે જે કીધું એ, બરાબર. આ રીતની રચના છે, ઊંધી કરીને જોવાની. ઉપરના જે 2 બીજપત્રો છે એ કયા? આર્યા. આની અંદર શું જોવા મળે છે? ભ્રૂણનો અગ્રભાગ ભ્રૂણાગ્ર જોવા મળે છે. ઓકે. અને આ જે સૌથી મોટો કોષ છે એ શું છે? અહીંયા આપણે આજે દર્શાવીને રાખ્યો છે ને, એ રહ્યો. કઈ બાજુનો? અંડ છિદ્ર તરફનો. ઓકે. ચોપડીમાં વ્યવસ્થિત રીતે સમજી લેજો. આ રીતનું રચના છે એ તૈયાર થાય છે. તો ચલો, ખ્યાલ આવી ગયો હશે. આગળ શું કર્યું આપણે? હૃદયાકાર ભ્રૂણમાંથી 2 બીજપત્રવાળી રચના છે એ તૈયાર કરી નાખી. હવે આપણે લખાણ જોઈ લઈએ ચોપડી પ્રમાણે. તો કે અંડ છિદ્ર તરફ રહેલું યુગ્મનજમાંથી ભ્રૂણ વિકાસ પામે છે. ભ્રૂણ વિકાસ પહેલા આવશ્યક જથ્થામાં શેનું નિર્માણ થઈ જવું જરૂરી છે? ભ્રૂણપોષનું. એકદળી અને દ્વિદળીમાં ભ્રૂણની પ્રાથમિક અવસ્થા સમાન હોય છે અને છેલ્લે જતાં દ્વિદળીની અંદર શું થશે? તો કે આ 2 બીજપત્રો છે એની જગ્યાએ ખાલી એક જ બીજપત્ર છે એ રહેશે અને એક બીજપત્ર રહેશે નહીં. આવી રીતનું એક દળીનું જે છે એ રચના આપણને જોવા મળશે. ઓકે. આની અંદર આપણને જોવા મળશે અહીંયા બીજપત્ર. આની અંદરથી અહીંયા જોવા મળશે ભ્રૂણાગ્ર, અહીંયાથી ભ્રૂણમૂળ, આ ઉપરની બાજુમાં ભ્રૂણાગ્ર ચોળ. આ જે છે એ ભ્રૂણાગ્ર છે. અહીંયા આગળ ભ્રૂણમૂળ ચોળ, આ એની અક્ષિસ છે અને આ ભ્રૂણમૂળ ચોળ છે. આ ભ્રૂણમૂળ ચોળ, આ ભ્રૂણાગ્ર ચોળ ચોપડીમાં જોઈ લેજો. આ છે એ ભ્રૂણાગ્ર અને આ ભ્રૂણમૂળ. આ એની અક્ષિસ અને આ એનું બીજપત્ર. આને મિત્રો વરુથિકા કહેવાય છે. શું કહેવાશે? વરુથિકા. શેનો છે? એક દળીનો ભ્રૂણ છે. ઓકે. સેમ ટુ સેમ રચના થાય છે મોટા ભાગે, થોડી ઘણી અલગ હોય છે પણ પ્રાથમિક રચના સમાન છે. એટલે તમારે જાજુ ડીપમાં જવાની જરૂર નથી, એવું ટૂંકમાં લખી દીધું છે. અને વરુથિકા છે એ આ પ્રમાણેનો તમારો ચોપડીમાં આપેલી જે આકૃતિ છે એને જોઈ લેજો. એની અંદર જે ઉપરી ભાગ છે, ઉપરી ભ્રૂણમૂળ આવરણ, એને આવરણ કહેવાય છે. આ પ્રરોહાગ્ર અથવા ભ્રૂણાગ્ર કહેવાશે. એની ઉપર પ્રરોહાગ્ર ચોળ અથવા ભ્રૂણાગ્ર ચોળ. નીચેની બાજુ ભ્રૂણમૂળની રચના થાય છે. મૂળ ટોપ હોય છે, ભ્રૂણમૂળ ચોળ હોય છે. ઓકે. ભ્રૂણમૂળ ચોળ એની ઉપર, એટલે કે ભ્રૂણમૂળ ચોળ સૌથી નીચે, એની ઉપર મૂળ ટોપ અને એની અંદર ભ્રૂણમૂળ હોય છે. ઉપરની જે વરુથિકા, એનું જે એક બીજપત્ર છે એને આપણે વરુથિકા કહીએ છીએ. ચલો તો સમજીએ હવે. અંડછિદ્ર તરફ રહેલો યુગ્મનજમાંથી ભ્રૂણ વિકાસ પામે છે. એના પહેલાં બરાબર ભ્રૂણકોષનું નિર્માણ થઈ જવું જોઈએ. એકદળી અને દ્વિદળીમાં ભ્રૂણકોષનું નિર્માણ સમાન છે પ્રાથમિક રીતે જોવા જઈએ તો. વધારે ડિટેલમાં અભ્યાસ ન કરવો હોય તો ચલો, ભ્રૂણ નિર્માણની ક્રિયાને ભ્રૂણ જનન તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો ભ્રૂણ જનન એટલે શું એવું પૂછાય તો કે ભ્રૂણ નિર્માણ પામવાની જે ક્રિયા છે એને આપણે ભ્રૂણ જનન કહીશું.
ભ્રૂણ નિર્માણની ક્રિયા એટલે ભ્રૂણજનન. દ્વિદળીની અંદર ભ્રૂણજનન કેવી રીતે થાય છે એવી જ રીતે ભ્રૂણજનન એકદળીમાં થાય છે એવું હાલ પૂરતું તમારે સમજી લેવાનું છે, કારણ કે પ્રાથમિક રચના સમાન છે એવું લખ્યું છે. યુગ્મનજનું અનુપ્રસ્થ વિભાજન થાય છે. યુગ્મનજનું કેવું વિભાજન થાય છે અહીંયા જે કર્યું એ લખવાનું. અને બે કોષોનું નિર્માણ થાય છે. ઉપરનો અગ્રસ્થ જે અંડતલ છેડા સાઈડનો હોય, અન્નછિદ્ર તરફનો તલસ્થ કોષ. એટલે આ છે એ અગ્રસ્થ કઈ સાઈડનો? અંડતલ સાઈડનો. તલસ્થ નીચેની બાજુનો. અગ્રસ્થ કોષ પાછો વિભાજન પામી અને ગોળાકાર ભ્રૂણનું નિર્માણ કરે છે. કેવી રીતે નિર્માણ પામે છે એ મેં તમને કહી દીધું છે અહીંયા. અને શું નિર્માણ પામે છે? ગોળાકાર ભ્રૂણ નિર્માણ કરે છે. બરાબર. અને ગોળાકાર ભ્રૂણ પછી શેમાં પરિણમે છે? તો કે હૃદયાકાર ભ્રૂણમાં ફેરવાય છે. એટલે આ ગોળાકાર જે ભ્રૂણ છે એ હૃદયાકાર ભ્રૂણમાં ફેરવાય છે. આગળ વાત કરીએ તો તલસ્થ કોષમાંથી નિલંબનું નિર્માણ થાય છે. અને એ નિલંબનું કાર્ય વિકસતા ભ્રૂણને ઉપરની બાજુ ધક્કો મારવાનું કાર્ય છે. ધક્કો મારવાનું કાર્ય છે. અહીંયા આગળ જે આ લખ્યું છે એ તમને કદાચ લાઇટના કારણે નહીં દેખાતું હોય. દ્વિદળીમાં ભ્રૂણની પ્રાથમિક અવસ્થા સમાન છે. પ્રાથમિક અવસ્થા સમાન છે. એકદળી અને દ્વિદળીમાં પ્રાથમિક અવસ્થા છે એ સમાન છે. ઓકે, તો આટલી વાત થઈ ગઈ. જે નિલંબ છે એનું કામ શું છે? વિકસતા ભ્રૂણને ઉપરની બાજુ ધક્કો મારવાનું કાર્ય છે. પુખ્ત ભ્રૂણની વાત કરીએ તો એ ભ્રૂણધરી અને બે બીજપત્રો ધરાવે છે. ભ્રૂણધરી ક્યાં છે? આ એની ભ્રૂણધરી છે અને બે બીજપત્રો ધરાવે છે. એની અંદર વાત કરીએ તો આપણને ઉપરાક્ષ અને અધરાક્ષની રચના જોવા મળે છે. અહીંયાથી જે ઉપરનો ભાગ છે એને કહીશું આપણે ઉપરાક્ષ. અહીંયાથી જે ભ્રૂણમૂળવાળો નીચેનો ભાગ છે એનું નામ છે અધરાક્ષ. એટલે બે વસ્તુ જોવા મળે છે આપણને. ઉપરાક્ષ, ભ્રૂણધરીથી ઉપરનો ભાગ એટલે ઉપરાક્ષ. કાર્ય શું? ભ્રૂણાગ્ર અથવા તો પ્રક્વાન અગ્ર અથવા તો આદિસ્કંદ. આદિસ્કંદ એટલે સ્કંદ જેમાંથી નિર્માણ પામવાનું છે એવું સ્કંદ, એવું પ્રકાંડ જેમાંથી નિર્માણ પામવાનું છે એને આદિસ્કંદ કહીએ છીએ. એટલે આદિસ્કંદનું નિર્માણ પણ શેમાંથી થાય છે? ઉપરાક્ષમાંથી. ભ્રૂણાગ્ર અથવા પ્રણોરાગ્ર, પ્રરોહાગ્ર બધું એક જ વસ્તુ છે. આ બધાના અલગ અલગ નામ છે. હરિતારા નામ છે 1000 વાળું. ચલો અધરાક્ષની વાત કરીએ તો ભ્રૂણધરીની નીચેનો ભાગ જે છે, અહીંયા ભ્રૂણધરી છે તો ભ્રૂણધરીની નીચેનો જે ભાગ છે એને આપણે શું કહીશું? એને કહીશું અધરાક્ષ. ભ્રૂણધરીથી નીચે આવેલો ભાગ શું કાર્ય કરે છે? ભ્રૂણમૂળ અથવા તો આદિમૂળ અથવા તો મૂલાગ્ર, આ બધું એકનું એક જ એની રચના કરે છે. મૂળટોપની રચના શેમાંથી થાય છે? તો અધોવર્ધક કોષની અંદરથી મૂળટોપની રચના છે એ થાય છે. તો અહીંયા આગળ આ ભ્રૂણપોષની વાત થઈ ગઈ, અહીંયાથી ભ્રૂણની વાત થઈ ગઈ. લાક્ષણિક દ્વિદળીની અંદર ભ્રૂણધરી અને બે બીજપત્રો ધરાવે છે ભ્રૂણ. બરાબર. બીજપત્રોની ઉપર ભ્રૂણધરીનો વિસ્તાર ઉપરાક્ષ, ભ્રૂણાગ્ર કે આદિસ્કંદ અથવા તો પ્રકાંડ અગ્રમાં પરિણમે છે. બીજપત્રનો નીચેનો જે નળાકાર વિસ્તાર છે એને અધરાક્ષ કહીએ છીએ, જે નીચેના છેડે ભ્રૂણમૂળ કે આદિમૂળ કે મૂળાગ્રમાં પરિણમે છે અને ટોચનો ભાગ મૂળટોપથી આવૃત હોય છે. એકદળીનો જે ભ્રૂણની વાત કરીએ તો માત્ર એક જ બીજપત્ર ધરાવે છે. ઘાસ કુળની વનસ્પતિની અંદર એ જે બીજ છે એ વરુથિકા પ્રકારનું આવેલું હોય છે. એનું જે બીજ છે એને શું કહેવાય છે? વરુથિકા કહેવાય છે. ઘાસ કુળની અંદર કોમન છે. બરાબર. તો ઘાસ કુળની અંદર આવેલા એક બીજપત્રને આપણે વરુથિકા કહીએ છીએ. ભ્રૂણધરીની એક બાજુ ગોઠવાયેલું હોય છે. ભ્રૂણધરી હોય છે એની એક જ સાઈડ ગોઠવાયેલું હોય છે, બંને બાજુ નથી હોતું. ભ્રૂણધરી તેના નીચેના છેડે ભ્રૂણમૂળ ધરાવે છે અને મૂળટોપ એક અવિભેદિત આવરણથી આવૃત હોય છે. બરાબર છે. તો અહીંયા આગળ ભ્રૂણધરી છે એ અને ભ્રૂણમૂળ ધરાવે છે. મૂળટોપ એક અવિભેદિત આવરણથી આવૃત હોય જેને ભ્રૂણમૂળ ચોળ કહે છે. બરાબર. એને ભ્રૂણમૂળ ચોળ કહીશું. ભ્રૂણધરીનો જે વરુથિકાના જોડાણથી ઉપરનો ભાગ એને ઉપરાક્ષ કહીશું અને ઉપરાક્ષમાંથી શું નીકળે છે? પ્રરોહાગ્ર અને પર્ણપ્રદાય. પર્ણપ્રદાય એ પણ શું કહેવાય છે? પ્રરોહાગ્ર જ કહેવાય છે. જે પોલા પર્ણ જેવી રચના કરે છે એનાથી આવૃત હોય છે જેને ભ્રૂણાગ્ર ચોળ કહીએ છીએ. એટલે આની અંદર પણ એક પ્રકારનું આવરણ હોય છે ઉપર જાડું, આની ઉપર પણ આવરણ હોય છે. ઉપરની બાજુ જે આવરણ હોય એને ભ્રૂણાગ્ર ચોળ કહીશું અને ભ્રૂણમૂળ ચોળ કહીશું. બરાબર છે. એટલી વસ્તુ છે.
કેટલાક બીજ જેમ કે ઘઉં છે, મકાઈ છે, વટાણા છે, ચણા છે, મગફળી છે, એને આખી રાત પાણીમાં પલાળી દેશો અને બીજને ફોલીને બીજને તમે ભ્રૂણના વિવિધ ભાગોનું અવલોકન કરશો તો તમને એ જોવા મળી શકે છે. તો એક દળીનો જો તમારે ભ્રૂણ જોવું હોય તો તમારે કઠોળ વર્ગની વનસ્પતિ લેવાની અને એને પછી પલાળી રાખવાની, એટલે તમને છે એ શું જોવા મળશે, એની અંદર તમને ભ્રૂણની રચના જોવા મળશે. એક દળી અને દ્વિદળીની અંદર તમે જોશો કેવી રીતે ડિફરન્સ પડે છે, તો કે જેના બે ભાગ થાય ને એ એક દળી છે, એક દ્વિદળી છે, અને જેનો એક જ ભાગ થાય જેમ કે બાજરી છે, મકાઈ છે, એના બે ફાડા ન થાય. ચણા, વટાણા આ બધા એના બે ફાડા થઈ શકે, એટલે જેના બે ફાડા થાય છે એને આપણે શું કહીશું, એને કહીશું દ્વિદળી. અને દ્વિદળીનો તમારે જો અભ્યાસ કરવો હોય ભ્રૂણનો તો તમારે ચણા, વટાણા કે એને પલાળી રાખવાના, એટલે તમને આવી રીતના બે બીજપત્રો છે એ એની અંદર ભ્રૂણપૂટમાં જોવા મળશે. એટલે મતલબ બીજ તમે જ્યારે ખોલશો ને ત્યારે સાઈડની અંદર એવી રચના એની જોવા મળશે તમને. ઓકે, તો ચલો અહીંયા સુધી આપણું ભ્રૂણની રચના પૂરી થઈ ગઈ છે. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આગળ જઈશું બીજ ઉપર. થેન્ક યુ વેરી મચ.